Over to Murli. ओम शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संशुद्ध्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति गतैर्माणिक्यत्वम् गगनमणिभिः सान्द्रघटितम् किरीटं ते हैमम् हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाचुरणशबलम् चन्द्रशकलम् धनुःशौनासीरम् किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धुनोतु ध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनम् घनस्निग्धं श्लक्ष्णम्
చికుర నికురంబం తవ శివే చికుర నికురంబం చికుర తవ నికురం శివే యదీయం సౌరభ్యం యదీయం యదీయం సౌరభ్యం సౌరభ్యం సహజముపలబ్ధుం సుమనసో సహజముపలబ్ధుం మనసో మనసో వసంత్యస్మిన్ మన్యే వసంత్యస్మన్యే వలమధన వాటి విటపినా వలమధనవాటి విటపినా తనోతు క్షేమం నః తనోతు క్షేమం తనోతు క్షేమం నః తనోతు క్షేమం నః తనోతు క్షేమం నః తనోతు క్షేమం నః తవ వదన సౌందర్య లహరి తవ వదన లహరి పరివాహ స్రోతః పరివాహస్రోతః తరణిరివ సీమంత సరణిః సరణిరివ సీమంతసరణి వహంతి సింధూరం వహంతి సింధూరం దూరం ప్రబల కబరీ భారతిమిరద్విషాం ప్రబల కబరీభారతిమిరద్విషాం బృందైర్బందీకృతమివ బృందైర్బందీకృతమివ నవీనార్క కిరణం నవీనార్కకిరణం అరాళై స్వాభావ్యాత్ అరాళైస్వాభావ్యాత్ అళికళభస శ్రీభిరలకైః అలికలభసశ్రీభిరలకై పరీతం తే వక్త్రం పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిం పరిహసతి పంకేరుహరుచిం దరస్మేరే యస్మిన్ దరస్మేరేయస్మిన్ దశన రుచి కింజల్క రుచిరే దశన రుచిరే సుగంధౌ మాద్యంతి సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహన చక్షుర్మధులిహ స్మరదహన చక్షుర్మధులిహ లలాటం లావణ్యద్యుతి లలాటం లావణ్యద్యుతి విమలమాభాతి తవ యత్ విమలమాభాతి తవ యత్ ద్వితీయం తన్మన్యే ద్వితీయం తన్మన్యే మకుట ఘటితం చంద్రశకలం మకుటఘటితం చంద్రశకలం విపర్యాసన్యాసాత్ విపర్యాసన్యాసాత్ ఉభయమపి సంభూయ చ మిధః ఉభయమపి సంభూయ చ మితః సుధాలేపస్యూతిః సుధాలేపచ్యుతిః పరిణమతి రాకాహిమకరః పరిణమతి రాకాహిమకరః భ్రువౌ భుగ్నే కించిత్ భ్రువో భుగ్నే కించిత్ భువన భయభంగ వ్యసనిని భువన భయం భంగవ్యసనిని త్వదీయే నేత్రాభ్యాం త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకర రుచిభ్యాం ధృతగుణం మధుకర రుచిభ్యాం ధృతగుణం ధనుర్మన్యే సవ్యేతర
धन्वन्ये सव्येतर करगृहीतं रतिपतेः करगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसूते सव्यम् अहसूते सव्यम् तव नयनमर्कात्मकतया तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते त्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः तृतीया ते दृष्टिः दरदलित हेमाम्बुजरुचिः दरदलित हेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्याम् समाधत्ते सन्ध्याम् दिवसनिशयोरन्तरचरीम् दिवसनिशयोरन्तरचरीम् विशाला कल्याणी विशाला कल्याणी पुटरुचिरयोध्या कुवलयैः पुट्टरुचिरयोध्याकुवलैः कृपाधारा धारा कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवतिका किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ति दृष्टिस्ते अवन्ति दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबक कवीनां सन्दर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् मकरन्दैकरसिकम् कटाक्षव्याक्षेप कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् असूयासंसर्गात् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम् अलिखनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गारार्द्रा शिवे शृङ्गारा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां सरोषगङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा मयि जननि दृष्टिः सकरुणा
मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णम् गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्मानि दधति गरुतैव गरुतैव पद्मानि दधति। पुरां भेत्तुः पुरां चित्तप्रशमरसविद्रावणफले चित्तप्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे इमे इमे गोत्राधरपति कुलोत्तम सकलिके गोत्रापति सकलिके तवा कर्णाकृष्टः तवाकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयतः स्मरशरविलासं विभक्तत्रैवर्ण्यं 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 विभक्तैर्वर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया 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 विभक्तत्रैवर्ण्यं विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयम् विभाति त्वन्नेत्रत्रितयम् विभाति विभाति त्वन्नेत्रत्रितयम् विभाति विभाति त्वन्नेत्रत्रितयम् 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 इदमीशानदयिते इदमीशानदैते त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदैते विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमीशानदयिते विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदैते पुनः स्रष्टुं देवान् पुनः स्रष्टुं पुनः स्रष्टुं देवान् स्रष्टुं देवा द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्त्वं बिभ्रत् रजः सत्त्वं बिभ्रत् रजसत्त्वं बिभ्रत् भ्रमयति गुणानां त्रयमिव भ्रमयति गुणानां त्रयमिव तमयति गुणानां त्रयमिव तमयति गुणानां त्रयमिव रजः सत्त्वं बिभ्रत् तमयति रजसत्त्वं बिभ्रत् गुणानां त्रयमिव त्रयमिव నమస్కారం. మనం అమ్మవారి నేత్ర సౌందర్యాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సమస్త సృష్టికి అమ్మవారి నేత్రాలే కారణం. సృష్టికే కాదు, స్థితి లయలకు కూడా అమ్మవారి నేత్రాలే కారణం. అమ్మవారు కన్ను తెరిస్తే సృష్టి, కన్ను మూస్తే ప్రళయం. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ నేత్రాల గురించి ఎంత చెప్పినా తనివి తీరదు.
అందుకే శంకర భగవత్పాదుల వారు నేత్రాల గురించి ఇన్ని శ్లోకాలు చెప్పడం. అమ్మవారికి 3 నేత్రాలు ఉన్నాయో మనకందరికి తెలుసు. ఈ 3 నేత్రాల్లో ఒకటి సూర్యనేత్రం, ఇంకోటి చంద్రనేత్రం, నొసటన ఉండేది అగ్నినేత్రం. ఈ నేత్రాలకి గుణాలకి సంబంధాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఈశాన దయితే అమ్మవారిని సంబోధిస్తున్నటువంటి పేరు, అమ్మవారి నామం ఈశాన దయితే. ఈశానుడు పరమేశ్వరుడు. ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివోం అని మనకు చెప్పబడింది. కాబట్టి ఈశానుడు అంటే పరమేశ్వరుడు. ఈశాన దయితే అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క భార్య, పరమేశ్వరి అమ్మవారు. అమ్మ పరమేశ్వరి ఈశాన దయితే వ్యతికరిత లీలాంజనతయా. వ్యతికరిత అంటే సంబంధాన్ని కలిగించడం. దేంతో అంటే అంజనతయ, కాటుకతో అని అర్థం. అంజనం అంటే కాటుక. లీలా అంటే విలాసం కోసం. విలాసం అంటే అందం అని అర్థం. ఇక్కడ అందం కోసం అమ్మవారు కాటుక పెట్టుకున్నారు. అది ఆ కాటుక ఎలా ఉంది అంటే మూడు కలిసిపోకుండా ఉండేందుకు విభాగం చేసినట్టుంది. అమ్మవారి 3 కన్నులు కలిసిపోకుండా ఉండడం కోసం కాటుక పెట్టినట్టు ఉంది. మనకు తెలుసు కాటుకను ఏం చేస్తాం, క్రింది రెప్పలకి పై రెప్పలకు కూడా పెట్టుకుంటే ఆచారం ఉంది. ఈ క్రింది రెప్పలకి పై రెప్పలకి పెట్టడం వల్ల ఆ కన్ను ఎక్కడి వరకు ఉందో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇటువైపు పెట్టడం వల్ల ఈ కన్ను ఎక్కడి వరకు ఉందో తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా పాలనేత్రానికి కూడా పెట్టడం వల్ల ఈ 3 కన్నులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోకుండా మూడింటిని వేరువేరుగా చేసి చూపించడం. ఆ వ్యతికరిత లీలాంజనతయ. అంజనం సంబంధం పెట్టుకున్నది దేంతో? కంటితో. ఎందుకు పెట్టుకున్నది అమ్మ? ఆ కంటికి కాటుకు ఎందుకు పెట్టుకున్నదంటే అందం కోసం పెట్టుకున్నది. అది పుణ్య స్త్రీ యొక్క లక్షణాల్లో కాటుకు పెట్టుకోవడం కూడా ఒకటి. అమ్మవారు సర్వమంగళాదేవి. ఆ కారణం చేత అమ్మవారు నిరంతరం కాటుక, సింధూరం, పసుపు మొదలైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి వస్తువులను ధరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ లీల అంటే అందం కోసమని కాకుండా సౌభాగ్యం కోసమని కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి ఈశానదైతే అమ్మ వ్యతికరిత సంబంధం పెట్టుకోవడం కోసం, లీలా విలాసం కోసం అంజనాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల, ధరించడం వల్ల విభక్త త్రైవర్ణ్యం త్రివర్ణ త్రైవర్ణ్య అయింది. 3 రంగులు కలిగినటువంటి వాటిని విభక్త వేరు చేసింది అని అర్థం. 3 రంగులు వేట్టుకున్నాయి. సూర్య నేత్రం, చంద్రనేత్రం, అగ్నినేత్రం. అగ్నినేత్రం ఎరుపు. 3 కన్నుల్లోనూ 3 రంగులు ఉంటాయి. అమ్మవారి యొక్క సూర్యనేత్రం, చంద్రనేత్రం, అగ్నినేత్రం, ఈ 3 నేత్రాలు కూడా 3 రంగుల్లో ఉంటాయి. ఈ 3 రంగుల్లో ఉన్నటువంటివి కలిసిపోకుండా ఉండడం కోసం 3 రంగులు కలిసిపోకుండా ఉండడం కోసం, వేరు చేయడం కోసమని ఈ అంజనాన్ని అంటే కాటుకను ధరించింది. అందువల్ల విభాతి త్వన్నేత్రత్రితయం, ఇదం త్వన్నేత్రత్రితయం, ఈ యొక్క నీ 3 నేత్రాలు కలిసిపోకుండా విభజన చేస్తున్నది, వేరువేరు చేస్తున్నది. దేనితో? వ్యతికరిత లీలాంజనతయ.
అంజనం పెట్టుకోవడం వల్ల, అంజనంతో సంబంధం కలిగి ఉండడం వల్ల అని అర్థం. ఎందుకు ఆ విధంగా చేస్తుంది? 3 రంగుల యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే పునఃస్రష్టుం దేవాన్, దేవతల్ని మళ్ళీ సృష్టించడం కోసం. పునః మరలా, స్రష్టుం అంటే సృష్టించడం కోసం. ఎవరిని? దేవాన్, దేవతల్ని. ఏ దేవతలు? ఉపరతాన్ దేవాన్, ఉపరతులైనటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఇది వరకే లీనమైనటువంటి వారు. ఉపరతి కావడం అంటే లీనం కావడం. ఎవరిలో లీనమైపోయినటువంటి వారు? అమ్మలో లీనమైపోయినటువంటి వారు. ఎవరు వాళ్ళు? ద్రుహిణ హరి రుద్రాన్. ద్రుహిణుడు బ్రహ్మ, హరి విష్ణువు, రుద్రాన్ ఈశ్వరుడు. ఈ ముగ్గురిని అని అర్థం. రుద్రాన్ అంటే ముగ్గురు అనే ఆ బహువచనంలో రుద్ర శబ్దానికి రుద్రాన్ అని వచ్చింది. ద్రుహిణ హరి రుద్రులు ఈ ముగ్గురు ఉపరతాన్, వాళ్ళు ఇదివరకే లీనమైపోయి ఉన్నారు అమ్మవారిలో. ఎప్పుడు లీనమైపోయారు? ప్రళయం అప్పుడు లీనమైపోయారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు పుట్టాలి వాళ్ళు? సృష్టి అప్పుడు పుట్టాలి. వాళ్ళను పునఃస్రష్టుం, మళ్ళీ పునఃసృష్టి చేయడం కోసం దేవాన్, ఆ ముగ్గురు దేవతల్ని వాళ్ళని సృష్టి చేస్తే ఏమవుతుంది? మిగతా సృష్టి అంతా జరుగుతుంది. మిగతా సృష్టి అంతా అమ్మ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. వాళ్ళని సృష్టి చేస్తే మిగతా సృష్టి స్థితిలయాలన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అలా వాళ్ళ ముగ్గురులో వాళ్ళు పునఃసృష్టి జరగాలంటే ఏముండాలంటే 3 గుణాలు ఉండాలి. వాళ్ళ ముగ్గురికి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఏవేవి? రజః, సత్వం, బిభ్రతి, తమయితి గుణానాం. రజః, సత్వం, తమయితి గుణానాం బిభ్రతి త్రయమివ. 3 గుణాలను ధరించి ఉన్నాయి నీ నేత్రాలు. ఏ ఏ గుణాలని? తమోగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం. రజోగుణం ఎరుపు రంగు, సత్వగుణం తెలుపు రంగు, తమోగుణం నలుపు రంగు. ఈ 3 రంగుల్ని కలిసి ఉన్నాయి. 3 రంగుల్లో ఉన్నాయి నేత్రాలు. ఈ 3 రంగులు కంటిలో ఉంటాయా ఉండవా? నలుపు రంగు నల్లగుడ్డు, తెలుపు రంగు తెల్లగుడ్డు, ఆ తెల్లగుడ్డు మీద ఉండేటువంటి ఎర్రని జీర ఎరుపు రంగు. అంటే ప్రతి నేత్రంలోనూ 3 రంగులు ఉంటాయి. ఈ 3 రంగులకు ప్రత్యేకమైనటు 3 నేత్రాలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి రంగులు కూడా ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే లలాట నేత్రం ఎప్పుడు ఎర్రగా ఉంటుంది. లలాట నేత్రం ఎప్పుడు ఎర్రగా ఉంటుంది. సూర్యనేత్రం తెల్లగా ఉంటుంది. చంద్రనేత్రం నల్లగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతిదానికి ఇండివిజువల్ గా రంగులు ఉన్నాయి. ఒకే దాంట్లోనూ 3 రంగులు ఉన్నాయి. కాబట్టి అమ్మవారి 3 కన్నులకు కాటుక పెట్టుకొని ఉంది. అమ్మవారి కాటుకను వర్ణించినట్టు అనుకుందాం. అమ్మవారి కాటుక కళ్ళను వర్ణించినట్టు ఈ శ్లోకంలో. ఆ కాటుక పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే అమ్మవారి యొక్క 3 కన్నులు స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి, ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోకుండా. అవి ఎరుపు, తెలుపు అనే 3 వర్ణాలుగా ఉండి ప్రళయకాలంలో అమ్మవారిలో లీనమైపోయినటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను పునఃసృష్టించడానికా అన్నట్లు ఉన్నాయి అవి. అంటే సృష్టి జరగాలి అంటే బీజం ఉండాలి. బీజం ఎక్కడుంది అంటే అమ్మవారి నేత్రాల్లో ఉంది. ఎలా ఉంది? రంగుల రూపంలో బీజాలు ఉన్నాయి. బ్రహ్మను సృష్టించడం కోసం ఎరుపు రంగు ఉంది. అది రజోగుణం. ఎందుకు? బ్రహ్మ సృష్టికర్త. సృష్టి జరగాలంటే రజోగుణం ఉండాలి. కామక్రోధాలు రజోగుణ సంభవాలు. కాబట్టి సృష్టి జరగాలంటే కామక్రోధాలు ఉండాలి, అంటే ఎరుపు రంగు ఉండాలి. అమ్మవారి కంటిలో ఉండేటువంటి ఎర్రజీర అది బ్రహ్మదేవుని సూచిస్తూ ఉంది. రేపు సృష్టిలో ఆ ఎరుపు నుంచే బ్రహ్మదేవుడు పుట్టబోతూ ఉన్నాడు. అది రజోగుణం. ఇక
అమ్మవారి యొక్క కళ్ళలో ఉండేటువంటి తెలుపు అది సత్వగుణం. విష్ణువు స్థితికారకుడు. తర్వాత అమ్మవారి కంటిలో ఉండేటువంటి నలుపు ఇది తమోగుణం, లయకారకుడు, ఈశ్వరుడు. ఈ మూడు రంగులు ముగ్గురుని సృష్టి స్థితిలయ కారకులైనటువంటి త్రిమూర్తులను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే అమ్మవారి నేత్రాల నుంచే సృష్టి జరుగుతుంది, స్థితి జరుగుతుంది, లయము కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి అమ్మవారు కడగంటి చూపుతో చూశారు కాబట్టి మనం అంతా పుట్టాం. ఆ అమ్మవారి కటాక్షం ఉంది కాబట్టి బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. వచ్చిన పని అయిపోయింది అనుకోండి, అమ్మవారు చూడడంతో మళ్ళీ మనం వచ్చిన దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎలా వచ్చామో అలా పోతాం. కాబట్టి సృష్టి స్థితి లయలకు కారణమైనటువంటిది అమ్మవారి చూపు అని ఇందులో చెబుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ విభక్త త్రైవర్ణ్యం వ్యతికర లీలాంజనతయా అని చెప్పడంలో ఏమిటంటే, అమ్మవారు విలాసార్థం, లీలా అంటే విలాసం అని అర్థం. సృష్టి అనేది అమ్మవారికి సృష్టి లయ ఈ రెండు కూడా లీలా విలాసాలు, అంటే ఒక క్రీడలు లాంటివి అన్నమాట. అమ్మవారు ఆడుకోవాలని సంకల్పించినప్పుడు సృష్టించేస్తుంది. అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న బొమ్మలం. అమ్మవారు ఆడుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మనల్ని అందరినీ సృష్టించారు. వద్దనుకున్నప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు? మట్టితో గూడు కట్టుకుంటాడు, బొమ్మరిల్లు కట్టుకుంటాడు. వాడికి ఆకలి తెలియదు, నిద్ర తెలియదు, ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. అరే పిల్లవాడు ఆడుకుంటూ ఉండిపోయాడు, అన్నానికి కూడా రాలేదే అని అమ్మ పిలుస్తుంది. రే ఇంకా చాలా ఆడింది, రారా అని చెప్పి పిలుస్తుంది. పిల్లవాడు వెంటనే వచ్చాడు, అమ్మా ఇంకాసేపు ఆడుకొని వస్తానని చెప్పి అంటాడు. మనకు కూడా అమ్మ సైరన్ ఇస్తుంది, ఫస్ట్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. మనం చెప్తాం అమ్మతో, అమ్మ నాకు ఇంకా కొంచెం పని ఉంది, నా కూతురికి పెళ్లి చేశాను, ఆమెకు 7వ నెల, మనవాడిని చూసేసి వస్తానని చెప్తాం. దయామయురాలు, కరుణాపూరితమైనటువంటి అమ్మ ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి వదులుతుంది, నెక్స్ట్ టైం రావాల్సిందేరో అని. సరే అమ్మ కాసేపు చూస్తుంది, పిల్లవాడు ఆడుకుంటూనే ఉంటాడు, వేళ దాటిపోతూ ఉంటుంది. అమ్మ ఒప్పుకోదు, అందుకని మళ్ళీ ఈసారి గట్టిగా కసురుకుంటుంది, వస్తావా లేదా అని అంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? పిల్లవాడు వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఆ గూడుని చెదరగొట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. అది లయం. ఆడుకోవాలనుకున్నప్పుడు బొమ్మరిల్లు కట్టుకున్నాడు, ఆడుకున్నంతసేపు దాన్ని అలంకరించుకున్నాడు. వద్దనుకున్నప్పుడు దాన్ని కాలుతో చెడిపేసి లేదా చేతితో చెడిపేసి బొమ్మని వెళ్ళిపోతాడు. అమ్మ కూడా లీలా విలాసం కోసం సృష్టి స్థితిలయలను చేస్తూ ఉన్నది. అది ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి విషయం. విభాతిత్వ నేత్రత్రయం. విభాతి అంటే విభజన చేస్తున్నదైన అర్థం, ప్రకాశిస్తున్నాయని కూడా అర్థం. నీ 3 నేత్రాలు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి అని అర్థం. ప్రకాశవంతంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? ఒక నేత్రం సూర్యుడు, ఒక నేత్రం చంద్రుడు, ఒక నేత్రం అగ్ని. 3 ప్రకాశవంతమైనటువంటివే కాబట్టి ప్రకాశింపకపోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయి, ఎందుకు అవి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అంటే,
ఓ పని ఉంది వాటికి. ఏమిటా పని? సృష్టి చేయడం, స్థితి చేయడం, లయం చేయడం. పునఃసృష్టుం దేవాన్, దేవతలను మళ్ళీ సృష్టించడం కోసం. ఎవరా దేవతలు? ద్రుహిణ హరి రుద్రాన్ ఉపరతాన్. ద్రుహిణుడు అంటే బ్రహ్మ, హరి అంటే విష్ణువు, రుద్రుడు అంటే శివుడు, రుద్రుడు. ఈ ముగ్గురిని అంటే సృష్టికారకుడు, స్థితికారకుడు, లయకారకుడు. వీళ్ళెవరు? ఇది వరకు ఉన్నారా లేదా అంటే ఇది వరకు ఉన్నటువంటి వాళ్లే వాళ్ళు. ఇది వరకు ఉన్నవాళ్లే. అయితే ప్రళయకాలంలో ఏం చేసింది? ఉపరతాన్ మనకు 26 ఆ శ్లోకంలో అనుకుంటా, విరించి పంచత్వం అని వస్తది. ప్రళయకాలంలో ఏమవుతుంది? బ్రహ్మదేవుడు పంచత్వాన్ని పొందుతాడు. 26 విరించి పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనం వితంద్రీ మాహేంద్రీ వితతిరపి సమ్మీళిత దృశ మహాసంహారేస్మిన్ విహరతి సతి త్వత్పతిరసౌ. మహాసంహారే అస్మిన్. మహాసంహారం అంటే ప్రళయం. ఆ ప్రళయంలో ఈ బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు అందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాలి వాళ్ళు? మళ్ళీ పునఃసృష్టి జరిగేటప్పుడు రావాలి. ఆ పునఃసృష్టి జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు రావాలి అంటే వాళ్ళని ఎక్కడో చోట మనం జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకోవాలి. రైతు ఏం చేస్తాడంటే పంట పండించిన తర్వాత ఆ పంటలో నుంచి నాణ్యమైనటువంటి ధాన్యాన్ని సేకరించి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చెడిపోకుండా దానికి ఏమైనా కలపాల్సినటువంటివి కలిపి వాటిని దాచిపెట్టుకుంటాడు. ఎందుకని? తరువాత పంట వేయడానికి విత్తనాల కోసం. అలాగే అమ్మవారు ఏం చేశారు? ఆ బ్రహ్మను, విష్ణువుని, మహేశ్వరుణ్ణి తన కంట్లో పెట్టుకొని కాపాడుతున్నారు. ఎందుకని? అవి విత్తనాల గింజలు కాబట్టి. విత్తనాలు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అందువల్ల పునఃసృష్టం, మరలా సృష్టించడం కోసం. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటిది వాళ్లే అని ఎలా చెప్పగలము అంటే వాళ్ళ స్వభావం ఏమిటో అది ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది. సత్వ రజసత్వం తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ బిభ్రతి. గుణానాం త్రయం, 3 గుణాలు. ఏవి? సత్వరజస్తమస్సులు. ఈ 3 గుణాలు. ఈ 3 గుణాలని ఆమె ధరిస్తూ ఉంది కంట్లో. కారణం ఏమిటి? 3 రంగులు ఉన్నాయి అని అర్థం. ఈ 3 రంగులు ఉన్నటువంటి కారణం చేత బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను సృష్టించడం కోసం అమ్మవారి యొక్క కంట్లో 3 రంగులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అవి సత్వరజస్తమో గుణాలుగా ఉన్నాయి. రజోగుణం వల్ల సృష్టి జరుగుతుంది, సత్వగుణం వల్ల పోషణ జరుగుతుంది లేదా స్థితి జరుగుతుంది, తమో గుణం వల్ల ప్రళయం జరుగుతుంది. అంటే సృష్టి నాశనం అవుతుంది తమో గుణం వల్ల అని ఇందులో సూచన చేయబడింది. ఇది అమ్మవారి యొక్క నేత్రాల సౌందర్యం. ఆ నేత్రాలకు ఉన్నటువంటి అంజనం అంటే ఆ కాటుక వల్ల 3 నేత్రాలని వేరు చేయడం వల్ల కలిగినటువంటి భావన. మరొక మాట చెప్పుకున్నాం. విభక్త త్రైవర్ణ్యం వ్యతికరిత లీలాంజనతయా విభాతి త్వన్నేత్రత్రితయం ఇదమీశానదయితే పునఃస్రష్టుం దేవాన్
ద్రుహిణ హరి రుద్రానుపరతాన్ ద్రుహిణ హరి రజసత్వం బిభ్రత్తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ రజసత్వం బిభ్రత్తమయితి గుణానాం త్రయమివ రజసత్వం బిభ్రత్ రజసత్వం బిభ్రత్ తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ తమయితి గుణానాం త్రయమివ. ఇందులో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? తర్వాత శ్లోకానికి వెళ్ళొచ్చునా? ఈ బిభ్రత్ అంటే ఏమన్నారండి గురుగారు? బిభ్రత్ అంటే ధరించడము అని అర్థం. ధరించడం. బిభ్రతి అంటే ధరించడము. అంటే 3 కన్నులు 3 గుణాలను ధరించి ఉన్నవి అని అర్థం. 3 కన్నుల్లో 3 రంగులు ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 రంగులు 3 గుణాలు, ఆ 3 గుణాలని 3 కన్నులు ధరించి ఉన్నవి అని అర్థం. ఇంకొకటి మూడో కన్ను ఎరుపు రంగులో ఉంటది, అది ఏ గుణం? అది సత్వ తమో రజోగుణం. ఎరుపు ఎప్పుడు రజోగుణం. అప్పుడు ఈశ్వరుడు మూడో కన్ను తెరిస్తే ఏదో సంథింగ్ ఏదో కాలుస్తాడు ఏదో అంటారు, అది వేరే. అది వేరు. అది వేరు. అది కాలుస్తాడు అని అంటే అవసరమైతేనే కాలుస్తాడు. అది కూడా సృష్టి జరగడం కోసమే కాలుస్తాడు. గురుగారు ఒక ప్రశ్న అండి నాకు. మీరు ఇందాక అమ్మవారు లీలా విలాసం కోసం సృష్టి జరుపుతారు, మళ్ళీ జరుగుతుంది అన్నారు కదా. మరి మీరు చిన్నవాడితో చిన్న బాబుతో పోల్చారు. చిన్నవాడు తెలియక ఏదో చేస్తారు, మరి అమ్మవారు అంతా తెలిసి మళ్ళీ సృష్టించడం ఎందుకు? లయకి కారణం అవడం ఎందుకు? దానికి కారణం మనమేనండి. దానికి కారణం మనమే. అమ్మవారు ఏం చేశారంటే మనల్ని సృష్టించేటప్పుడు తనలాగే సృష్టించారు. అంత స్వచ్ఛంగా సృష్టించారు. సృష్టి ఎప్పుడు ఎట్లా ప్రారంభమైందంటే చాలా స్వచ్ఛంగా, ఏ విధమైనటువంటి దోషం లేకుండా ప్రారంభమైంది. అందరూ భగవత్ స్వరూపులుగానే పుట్టారు. అందుకే మనం అంతా కూడా అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్పేది అందుకే. పుట్టుక ఆ విధంగానే జరిగింది. మెల్లమెల్లగా ఏం చేశాడు మానవుడు అంటే, భగవంతునికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు లోకం వైపు చూడడం మొదలు పెట్టాడు. సృష్టి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు భగవంతుణ్ణి తప్ప లోకాన్ని చూడనటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి నందీశ్వరుడు. ఆయన నిరంతరం భగవంతుని వైపే తిరుక్కొని ఉంటాడు. అందుకే ఆయన సన్నిధానంలోనే ఉంటాడు, వదిలి బయట రాలేదు. మనం కూడా ముందుగా వెళ్ళగానే మనం ఆ నందికేశ్వరునికి నమస్కారం చేస్తాం. ఎందుకు నమస్కారం చేస్తాం అంటే, నువ్వు మాకంటే శ్రేష్ఠుడివయ్యా, మేము కూడా నీలాగే పుట్టాము, కానీ మేము వెనక్కి తిరిగాం, అంటే సృష్టి వైపుకు తిరిగాం. మనం ఎప్పుడైతే సృష్టి వైపుకు తిరుగుతామో అప్పుడేమవుతుందంటే, సృష్టిలో భగవంతుని సృష్టి కదా చాలా అందంగా ఉంటుంది. సృష్టి ఎప్పుడు అందంగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే, ఆ సృష్టికర్త భగవంతుడు కాబట్టి, ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు కాబట్టి, ఆయన అందగాడు కాబట్టి, ఆయనకు అనురూపంగా సృష్టిని తయారు చేస్తాడు. సృష్టి ఎప్పుడు అందంగా ఉంటుంది, సంపూర్ణంగా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది, సమగ్రంగా ఉంటుంది. మనం చేస్తే రోజు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మనం ఒక యాప్ తయారు చేసినాం అనుకోండి, 10 రోజులకు ఒకసారి 15 రోజులకు ఒకసారి దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి అంటారు. అంటే ఇంకేదో కరెక్షన్ చేశాడని అర్థం. కానీ భగవంతుని సృష్టిలో ఈ అప్డేట్ చేయడం అనేది ఏమి ఉండదు. ఒకసారి ఎలా సృష్టించాడో అలాగే ఉండిపోయింది అది. కారణం ఏంటంటే, ఆ సృష్టి సమగ్రంగా ఉంది. అట్లాంటి సమగ్రమైన సృష్టిలో సమగ్రమైనటువంటి స్థితితో మనం పుట్టాం. మనం పుట్టిన తర్వాత ఏం చేసామంటే, ఎప్పుడైతే సృష్టి సమగ్రమైనటువంటిదో మనం భగవంతుని వైపు కాకుండా సృష్టి వైపు మరలాము. సృష్టి వైపు ఎప్పుడైతే మరలామో సృష్టి ఆకర్షించడం మొదలు పెట్టింది మనల్ని. సృష్టి ఆకర్షించడం మొదలు పెట్టడంతో
మనం అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ వచ్చాం. ఆ పనులు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ పని సృష్టికి అనుకూలమైంది లేదా వ్యతిరేకమైంది అని 2 రకాలుగా ఉంటాయి. మనం చెట్టు నాటి నీళ్లు పోసాం అనుకోండి, ఇది సృష్టికి అనుకూలమైనటువంటి పని. ఆ చెట్టు పండి రాల్చినటువంటి పండును తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది సృష్టికి అనుకూలమైనటువంటి పని. అలా కాకుండా మనం ఉన్నటువంటి చెట్టుని నరికామనుకోండి, ఇది సృష్టికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పని. కాయను కోసేసామనుకోండి, పిందెను కోసేసామనుకోండి, పువ్వును తుంచేసామనుకోండి, రెమ్మను తుంచేసామనుకోండి, ఇవన్నీ సృష్టికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు. మనం 2 రకాల పనులే చేస్తాం. ఒకటి సృష్టికి అనుకూలమైనటువంటిది, సృష్టికి వ్యతిరేకమైనటువంటిది. సృష్టికి అనుకూలమైనటువంటి పని చేయడం వల్ల మనకు పుణ్యం వస్తుంది. సృష్టికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనులు చేయడం వల్ల పాపం వస్తుంది. ఈ పాపము పుణ్యము అనేది సృష్టికర్తకు సంబంధం లేనటువంటివి, మనకు సంబంధించినటువంటి. మన దగ్గర డిపాజిట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో పాపము పుణ్యం అనేది, దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలో మనం అనుభవించాలి. దీన్ని అనుభవించాలి అంటే దీనికి కావాల్సినటువంటి ఎన్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మళ్ళీ సృష్టికర్తకు ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ సృష్టి పరంపరగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సృష్టి పరంపరగా జరగడం అనేది దేనికోసం అంటే మనల్ని అనుగ్రహించడం కోసమే తప్ప అమ్మవారికి అది లీలా మాత్రమే. ఆమెకు దానివల్ల ఆనందం కానీ దుఃఖం కానీ ఏముండదు. మన ఆనందం కోసం లేదా మన దుఃఖం కోసం ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే తండ్రి పిల్లవాడిని ఒక పిక్నిక్ తీసుకెళ్లడమో లేదా ఇంకా సినిమాకి తీసుకెళ్లడమో లేదా ఒక డ్రామాకి తీసుకెళ్లడమో ఒక సంగీత కచేరీకి తీసుకెళ్లడమో ఇదంతా ఎందుకోసం చేస్తాడంటే పిల్లవాడి కోసం చేస్తాడు. మరి పిల్లవాడి కోసం చేసినప్పుడు పిల్లవాడి కోసం దీన్ని తీసుకొని పోయినప్పుడు తండ్రి పాత్ర ఏంటి? తండ్రి ఎంజాయ్ చేయడం అంటే తండ్రి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. కానీ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ బిడ్డ కోసమే తప్ప తండ్రి కోసం కాదు. అట్లా అమ్మవారికి ఏమి ఇంటెన్షన్ లేదు సృష్టి చేయాలని కానీ దీన్ని సంహరించాలి అని కానీ. మరి ఎందుకు చేస్తుందంటే వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని వాళ్ళు అనుభవించాలి. మనం తెచ్చుకున్నటువంటి క్యారియర్ మనం తినాలి. దానికోసం లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తాడు యజమాని. వాడికేం ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కాదు. నువ్వు లంచ్ తిన్నా ఒకటే తినకపోయినా ఒకటే, వాడికి పని జరగడం ఒకటే కావాల్సింది. నువ్వు తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తాడు. లంచ్ బ్రేక్ లో మనం లంచ్ తెచ్చుకోలేదే అనుకోండి, తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి ఏం పని చెప్పడం, నీ ఇష్టం చేస్తే చేయొచ్చు లేదంటే లేదు. కాబట్టి లంచ్ తెచ్చుకున్నది మనం, తినాల్సింది మనం. తయారు చేసేటప్పుడు ఏమో ఏం చేసింది అమ్మ? స్వచ్ఛంగానే తయారు చేసింది. మనం ఇప్పుడు కూడా అమ్మకు సరెండర్ అయిపోతే ఏమవుతుంది అంటే పాప పుణ్యాలు పోతాయి. ఎంత చెప్పడం వెనక కారణం ఏంటంటే మనం కర్తృత్వంతో నేను చేస్తున్నాను, నేను తింటున్నాను, నేను ఉంటున్నాను, ఇది నాది అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నామో ఆ కారణం చేత పాప పుణ్యాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ పాప పుణ్యాలని అనుభవించడం కోసమే అమ్మవారు ఈ సృష్టిని చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మన పాపం మన పుణ్యం కోసం అమ్మవారు చేస్తున్నారు, అంతే, ఇంకేం లేదు. అర్థమైందండి? చాలా బాగా చెప్పారండి గురువు గారు, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. వ్యవసాయం చేయడము, పండ్లు అవన్నీ ఇప్పుడు మనం కోత కోస్తాం కదా వ్యవసాయం చేసి, అది సృష్టికి వ్యతిరేకం లెక్క అవుతుంది. అంతే. మనం పని చేయడం అనేది సృష్టికి వ్యతిరేకం అండి. ఇంకా ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలంటే ఏంటంటే మనం పుట్టిన తర్వాత సృష్టిలో ఏది దొరికితే అది తీసుకొని దాన్ని స్వీకరించి అక్కడికి జీవితాన్ని ముగించేసి ఉండాలి. లేదా మనం చేయాల్సి వస్తే కూడా సంకల్ప రాహిత్యంతో చేయమని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్పాడు. మళ్ళీ దీంట్లో కాంట్రడిక్షన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని మళ్ళీ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే భగవద్గీతను మనం చదువుకోవాలి. పని చేయకుండా ఉండలేం. కృష్ణుడు చెప్తాడు పని చేయకుండా ఉండద్దు అని, మళ్ళీ చెప్తాడు పనిని కూడా వదిలేయి అని. పనిని వదిలేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే పని పట్ల ఆసక్తిని వదిలేయడం అని, దాని మీద వచ్చేటువంటి ఫలితాన్ని పట్ల ఆసక్తిని వదిలేయడం అని.
మనం ఒక ఉద్యోగంలో చేరుతున్నాం, ఆ ఉద్యోగంలో మనకు 1,00,000 రూపాయల జీతం ఇస్తారని అనుకొని చేరతాం అనుకోండి. అతను 70,000 ఇచ్చాడంటే మనం ఏం చేస్తాం? బాధపడతాం. అలా కాకుండా మనం పని చేయాలి, మనకు ఉద్యోగం ఉండాలి, జీతం ఎంతో కొంత రానిలే అని అనుకొని చేరినాం అనుకోండి, ఎంత ఇచ్చినా సంతోషపడతాం. కాబట్టి పని చేయడం పట్ల మనం శ్రద్ధ ఉండాలి, కానీ ఆ పనికి వచ్చే ఫలితం పట్ల శ్రద్ధ ఉండకూడదు. ఫలితం పట్ల శ్రద్ధ లేనప్పుడు పాప పుణ్యాలు అంటాం. అది దాంట్లో ఉండే రహస్యం. ఫలితం పట్ల ఆసక్తి ఉంటే పాప పుణ్యాలు అంటుతాయి, ఫలితం పట్ల ఆసక్తి లేకపోతే పాప పుణ్యాలు అంటావు. కానీ ఫలితం పట్ల ఆసక్తి లేకపోతే మనం పనులు చేయం. ఇది దాంట్లో ఉండేటువంటి మళ్ళీ కిటుకు. అందుకని పని చెయ్యాలి, దానివల్ల శరీర యాత్ర కూడా నడుస్తుంది. అయితే ఫలితం పట్ల ఆసక్తి ఉండకూడదు. ఆసక్తి లేకపోతే మనకు సుఖ దుఃఖాలు ఉండవు. ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి లింక్ ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి సృష్టి స్థితి లయాలకన్నిటికీ కూడా మన సంకల్ప సహితమైనటువంటి కార్యక్రమాలే కారణము. ఒక వ్యక్తి సంకల్ప సహితమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల ఆ సంకల్పం ఫలించడం కోసం అమ్మవారు సృష్టిలో కొంచెం ఇటు అటు మార్పులు చేస్తూ ఉంటారు, అతనికి అనుకూలంగా లేదా అతనికి వ్యతిరేకంగా. అంతే తప్ప ఎవరితోనూ ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం కానీ, ఎవరి పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి ద్వేషం కానీ అమ్మవారికి ఉండదు. ఆమె లీలగా చూస్తూ ఉంటుంది. ఆమెను కొలిచేవాడిని చూస్తుంది, ఆమెను తిట్టేవాడిని చూస్తుంది, చూసి నవ్వుకుంటది. ఎందుకు నవ్వుకుంటది అని అంటే, తిడతా ఉన్నాడు అనుకోండి, నవ్వుకుంటది. అరే వీడికి మాటలు ఇస్తే, మనం మాటలు నేర్పిస్తే మనల్ని తిడతా అన్నాడు అనుకుంటది. కానీ దాని ఫలితం మాత్రం మనకే ఉంటది. అమ్మ మనకు మాటలు నేర్పిస్తుంది, ఆ మాటలతో అమ్మనే హర్ట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు మామూలు అమ్మ అయితే ఏమనుకుంటది? ఎందుకరా నేను నీకు మాటలు నేర్పించింది, నన్ను తిట్టడానికే నీకు మాటలు నేర్పించింది అని అనుకుంటది. అమ్మల కన్నా అమ్మ ఏమనుకుంటది? నవ్వుతుంది. ఎందుకు నవ్వుతుంది? అరే దీన్ని ఇట్లా వినియోగించుకుంటున్నావా, దాని ఫలితం నీకుంటది, ఇంకేం చేద్దాం అనేసి అనుకుంటుంది. అందులో ఉండేటువంటి రహస్యం. సరే, తర్వాత శ్లోకం 54. పవిత్రీకర్తుం నః పవిత్రీకర్తుం నః పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతి పరాధీన హృదయే పశుపతి పరాధీన హృదయే దయామిత్రైః నేత్రైః దయామిత్రైర్నేత్రైః అరుణధవల శ్యామరుచిభిః అరుణధవల శ్యామరుచిభిః నదశోణో గంగా నదశోణో గంగా తపన తనయేతి ధ్రువమముం తపన తనయేతి ధ్రువమముం త్రయాణాం తీర్థానాం ఉపనయసి సంభేదమన
ఉపనయ నయసి ఉపనయసి సంభేదమనఘం త్రయాణాం తీర్థానాం ఉపనయసి సంభేదమనఘం. ఉపనయసి సంభేదమనఘం. తర్వాత అమ్మవారి నేత్రాల్లో ఉండేటువంటి పవిత్రత, అవి ఎట్లాంటివి, ఆ 3 నేత్రాలు అనేటువంటి విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నారు. పవిత్రీకర్తుం నహ, నహ మనలను పవిత్రీకర్తుం, మనల్ని పవిత్రులను చేయడానికి. పవి అంటే వజ్రాయుధం అని అర్థం. పవిత్ర అంటే వజ్రాయుధము నుంచి కాపాడటం, తా అంటే కాపాడేది అని అర్థం. వజ్రాయుధము తిరుగులేనటువంటి ఆయుధం. అట్లాంటి కష్టాల నుంచి కూడా మనల్ని కాపాడేటువంటిది పవిత్రత అంటే అది అర్థం. పవిత్రీకర్తుం నహ, మనల్ని పవిత్రం చేయడం కోసం. ఎవరు? అమ్మవారు. ఎవరా అమ్మ? పశుపతి పరాధీన హృదయే. పశుపతి, పశువు అంటే జీవుడు అని అర్థం. పశుపతి అంటే పశూనాంపతి, పశుపతి జీవులకందరికీ యజమాని ఈశ్వరుడు. ఆ పశుపతి అయినటువంటి పరమేశ్వరునికి పరాధీనమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటిది. అంటే ఆమె యొక్క హృదయము ఈశ్వరునికి అధీనమైపోయింది. ఈశ్వరుడు తప్ప ఇతరులు లేనటువంటిది, ఇతరులకు స్థానము లేనటువంటి హృదయం కలిగింది. అమ్మవారి యొక్క పాతివ్రత్య మహాత్మ్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మాట ద్వారా. పశుపతి పరాధీన హృదయ అంటే అమ్మవారు పశుపతి అయినటువంటి తన భర్తకు పరాధీనమై ఉంటుంది. అదే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కూడా ముందు శ్లోకాల్లో. శివే శృంగారార్ద్ర తదితర జనే కుత్సనపర అని చెప్పి అనుకున్నాం. అందులో విషయమే అది పశుపతి పరాధీన హృదయ అంటే కూడా. ఆ పశుపతి పరాధీన హృదయ అయినటువంటి అమ్మా నహ పవిత్రీకర్తం, మమ్మల్ని నువ్వు పవిత్రం చేయడం కోసం. ఎట్లా, దేని ద్వారా పవిత్రం చేయాలనుకున్నది అమ్మవారు మనల్ని అంటే దయామిత్రై నేత్రై. దయామిత్రమైనటువంటి అంటే దయ కలిగినటువంటి, దయకు స్నేహితులైనటువంటి. దయకు స్నేహితులు అంటే దయతో కూడినటువంటి అర్థం. దయతో కూడినటువంటి నేత్రై, నేత్రాలతో అని అర్థం. ఎన్ని నేత్రాలు? మొత్తం 3. ఆ 3 నేత్రాలతో. ఆ నేత్రాలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి అనుకున్నాం ఇది వరకు. అరుణ ధవళ శ్యామ రుచిభి. అరుణ ఎర్రని, ధవళ తెల్లని, శ్యామ నల్లని, రుచిభి కాంతులు కలిగినటువంటి. ఎర్రని కాంతులు, తెల్లని కాంతులు, నల్లని కాంతులు కలిగినటువంటి 3 నేత్రాలతో, దయామిత్రై నేత్రై, త్రినేత్రాలతో పవిత్రీకర్తృం నః, మనల్ని పవిత్రం చేయాలని అనుకున్నది. పవిత్రం చేయాలని అనుకుంటే మనం ఒక నియమం ఉంది. ఏమిటంటే మనం త్రివేణి సంగమంలో మునిగితే పవిత్రమవుతాము అని మనకు ఒక నమ్మకం. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క ఎరుపు, నలుపు, తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి 3 కన్నులు, 3 నదులు. ఎట్లా అంటే నదః శోణో గంగా తపన తనయేతి ధ్రువం అముం. అముం ఈ 3 ఏవి? నదః శోణః, శోణ అనేటువంటి నదం. నదము అంటే పడమటగా ప్రవహించేటువంటి దాన్ని నదము అంటారు, తూర్పుగా ప్రవహించేదాన్ని నది అంటారు. అది తేడా. నదీ నదాలను మనం వాడుతూ ఉంటాం. తూర్పుగా ప్రవహించి సముద్రంలో కలిస్తే దాన్ని నది అంటాం. అదేవిధంగా పడమటగా ప్రవహించి సముద్రంలో కలిస్తే దాన్ని నదము అంటాం. నర్మదా, తపతి మొదలైనటువంటివి. ఈ శోణభద్ర అనేటువంటి నది కూడా, ఆ శోణభద్ర అనేటువంటిది కూడా నదం, పటమటగా ప్రవహిస్తుంది. కాబట్టి శోణ అనేటువంటిది ఇది ఎర్రని రంగు నీరు ఉంటాయట ఇందులో.
తర్వాత గంగా నది తెల్లగా ఉంటుంది, మీకు తెలుసు గంగా నది నీరు తెల్లగానే ఉంటుంది. తర్వాత తపన తనయ, తపనుడు అంటే సూర్యుడు, సూర్యుని యొక్క పుత్రిక ఎవరు? యమున. తపన తనయ అంటే యమునా నది. ఇప్పుడు 3 నదులు వచ్చాయి, సోనా నది, గంగా నది, యమునా నది. ఈ 3 అంటే మనకి ఇక్కడ త్రివేణి సంగమం అంటే మనకు గంగా, యమున, సరస్వతి ప్రయాగ దగ్గర కలిసేది ఉంది. ఆ సంగమం గురించి చెప్పడం లే ఇక్కడ. ఇంకొక సంగమం ఉంది సోనా నది కలిసే చోట. దాని గురించి ఏం చెప్పారంటే, ఈ సోనా నది అనేది బీహార్ రాష్ట్రంలో, గంగా నది కాశీ దాటి బీహార్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ సోనభద్ర అనేటువంటి నది వచ్చి గంగా నదిలో కలుస్తుందట. దాన్ని సోన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారట అక్కడి వాళ్ళు. ఆ 3 కలిసేటువంటిది అంటే గంగా, యమున. యమున అంతకు ముందే కలిసిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గంగా యమున కలిసి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రయాగ నుంచి గంగా యమున కలిసి ప్రవహిస్తాయి. అవి బీహార్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సోనా నది వచ్చి కలుస్తుంది. అప్పుడు ఏమైంది? అది త్రివేణి సంగమం అయింది. అక్కడ ఈ సోనభద్ర కలిసేటువంటి గంగా యమున సంగమం కంటికి కనిపించదట. ఈ విషయంలో 2 రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ప్రయాగ గురించే చెప్పినారు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంది. కానీ సోనా నది అనడం వల్ల సోన్ అనేటువంటి నది ఉంది కాబట్టి ఇంకొక త్రివేణి సంగమం గురించి చెప్పినారని ఉంది. ఎలాగైనా సరే త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేస్తే మనం పవిత్రులం అవుతాము అని మనకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఈ త్రయాణం తీర్థానం, అముం త్రయాణం తీర్థానం, ఈ 3 తీర్థాలను అనఘం పాపాలని పోగొట్టేటువంటి వీటిని సంభేదముపనయసి, సంభేదం అంటే సంగమ స్థానానికి ఉపనయసి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నావు అని అర్థం. సరే, బాహ్యంగా చూసినప్పుడు గంగా, యమున, సోన, సరస్వతి కాకుండా ఈ 3 నదులు కలిసేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సంగమ స్థానంలో స్నానం చేస్తే పవిత్రమైపోతాము అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఏమిటి అంటే గంగా, యమున, సోన, తెల్లని నేత్రం సూర్యనేత్రం తెల్లగా ఉండేది, నల్లగా ఉండేది చంద్రనేత్రం యమున. ఇదేమో గంగా, యమున. పైన ఉండేటువంటిది సోనం, ఎర్రని నేత్రం అగ్ని నేత్రం. ఈ 3 యొక్క సంగమ స్థానం భ్రూమధ్యం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇందులో స్వామి ఏం చెప్పాడంటే ధ్యానం చేసేటువంటి విధానాన్ని చెప్పాడు. మనం ఎప్పుడు పవిత్రం అవుతాము అంటే ఆ సంగమ స్థానంలో మన మనస్సుని స్నానం చేయించాలా. శరీరాన్ని స్నానం చేసేది వేరు. మనం భౌతికంగా వెళ్ళి ఆ గంగా, యమున, సరస్వతి కలిసే చోటనో లేదా సోనా నది కలిసే చోటనో ఆ త్రివేణి సంగమంలో మునిగి బాహ్య శౌచాన్ని పొందుతాం, బాహ్య శుభ్రతను పొందుతాం. అంతఃశుభ్రతను పొందాలి అంటే ఏం చేయాలంటే భ్రూమధ్య స్థానం త్రివేణి సంగమం. త్రివేణి సంగమం, ఆ త్రివేణి సంగమం లో మనస్సును నిలపాలి. భ్రూమధ్య స్థానంలో మనస్సును నిలిపితే మనసు పవిత్రమవుతుంది. అదే ధ్యానము, అదే యోగము, అదే సమాధి అని ఇందులో చెప్తున్నాడు. దానివల్ల మనం ఏమవుతాం? పవిత్రీకర్తం, పవిత్రమైపోతాము. పవిత్రం కావడం అంటే శుభ్రం కావడం అని ఒక అర్థం. పవి అంటే వజ్రాయుధం, వజ్రాయుధం నుంచి మనం కాపాడబడ్డాం. వజ్రాయుధం వల్ల ఏం కలుగుతుంది? వజ్రాయుధం క్షతి అంటే మనల్ని క్షయింపజేస్తుంది, నశింపజేస్తుంది. కాబట్టి నాశనం లేనటువంటి స్థితిని పొందాలి అని అంటే అమ్మవారి ధ్యానం చేయాలి, దాన్ని భ్రూమధ్య స్థానంలో నిలిపి చేయాలి అనేటువంటి విషయం ఇందులో చెప్పబడింది. కాబట్టి ఇది ధ్యానానికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకం. ధ్యానం ఎలా చేయాలి? భ్రూమధ్య స్థానంలో చేయాలి. అందుకోసమనే మనం భ్రూమధ్య స్థానంలో తిలక ధారణ చేస్తూ ఉంటాం. అది అమ్మవారు నివసించేటువంటి చోటు, పరమాత్మ ఉండేటువంటి చోటు అని. అంతేకాకుండా జడ అల్లుకోవడం కూడా త్రివేణి సంగమానికి గుర్తు. మనం జడను 3 పాయలు చేసి అల్లుతాం, కానీ బయట చూసినప్పుడు మనకు 2 కనిపిస్తాయి. 3వ పాయ లేకపోతే జడ అల్లలేం. 2 పాయలతో జడ అల్లలేం. 3 పాయలు ఉంటేనే జడ అల్లుతాం.
కానీ మూడో పాయ కనిపించదు. మనకు జడలో 2 పాయలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఇటువైపు నుంచి ఒకటి, అటువైపు నుంచి ఒకటి. మూడోది ఏమిటి అంటే అది అంతర్వాహినిగా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం అమ్మవారి యొక్క, అంటే అమ్మవారైనా అంత స్త్రీ, ప్రతి స్త్రీ అమ్మవారి స్వరూపమే కాబట్టి జడ వేసుకోవడం ఎందుకు అంటే ఆ అంతర్వాహినిగా అమ్మవారు ఉన్నారు అని చెప్పడం కోసం. పైకి కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి రెండో అయినప్పటికీ మూడో శక్తి లోపల ఉంది, మూడో రూపం లోపల ఉంది, అది అవ్యక్తంగా ఉంటుంది. ఆ అవ్యక్తమైనటువంటి స్వరూపాన్నే భ్రూమధ్యంలో దర్శించాలి, దాన్నే ధ్యానం అంటాము అని చెప్పి అన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనల్ని పవిత్రంగా చేయడం కోసం, భక్తుల్ని లేదా బిడ్డల్ని పవిత్రంగా చేయడం కోసం పశుపతి పరాధీన హృదయ అయినటువంటి ఎవరిని పవిత్రం చేయాలంటే పశువుల్ని పవిత్రం చేయాల. అందుకని పశుపతి పరాధీన హృదయ అని చెప్పి అన్నాడు. పశువులు ఎవరు? జీవులు. ఎందుకు పశువులని అన్నారు? ఎవడైతే పరమాత్మ వైపు దృష్టి లేకుండా వెనక్కి తిరుగుతాడో వాడు పశువు. పరమాత్మ వైపు దృష్టి ఉన్నటువంటి పశువు కూడా నందీశ్వరుడైనాడు. నందిని మనం పశువు అని అనం. కారణం ఏమిటి? పరమేశ్వరుని వైపు తిరిగి ఉంటది కాబట్టి. అందువల్ల పరమేశ్వరుని వైపు తిరిగి ఉంటే నందీశ్వరుడైనాడు. ఇటువైపు తిరిగాడు అనుకోండి, అది కూడా ఒక పశువు అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎంత ఎందుకు పశువులమైనా ఉంటే మనం పరమేశ్వరునికి దూరంగా జరిగిపోయినాం కాబట్టి పశువులమైనాం. అయినా సరే మనల్ని అందరినీ శాసించేటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడే. అట్లాంటి పరమేశ్వరునితో పరాధీన హృదయ ఉండేటువంటి అమ్మ మనల్ని పవిత్రం చేయాలి అంటే ఏమర్థం? ఈ జీవ భావాన్ని మనలో నుంచి తీసేసి ఈశ్వర భావాన్ని మనలో పెంపొందింపజేయాలి. మనం ఆ పశువులుగా కాకుండా పరమేశ్వరుని యొక్క అంశాలుగా మారాలి అని అనుకున్నది అమ్మ. అనుకోవాలంటే ఏం చేయాలా? ఏదైనా కావాలి అంటే అమ్మవారి కటాక్షం లేకపోతే మనకేమీ జరగదు. అమ్మవారి చూపుల వల్లనే, చూపులు మన మీద పడితేనే ఏమైనా వస్తుంది. అందుకని దయామిత్రై నేత్రై, అమ్మవారి యొక్క నేత్రాలు ఎలాంటివి? దయగలిగినటువంటి నేత్రాలు అవి. ఆ నేత్రాల యొక్క దృష్టిని మన మీద చూపించింది, పడేటట్టు చేసింది. ఎలా ఉన్నాయి అవి? అరుణ, ధవళ, శ్యామ. ఈ 3 రంగుల్లోనూ ఉన్నాయి. ఈ 3 రంగుల్లో ఉన్నాయంటే అర్థం ఏమిటి? 3 గుణాలతో ఉన్నాయి అని అర్థం. రజోగుణం, సత్వగుణం, తమోగుణం. ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి వాడు జీవుడు, త్రిగుణాత్మకమైనటువంటిది అమ్మవారి దృష్టి. ఆ త్రిగుణాతీతమైనటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు, త్రిగుణాతీతమైనటువంటిది భ్రూమధ్య స్థానం, త్రివేణి సంగమ స్థానం. ఈ 3 ఉన్నప్పుడు సృష్టి స్థితిలయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ 3 లేనప్పుడు అవ్యక్తంగా ఉంటుంది. అక్కడ సృష్టి ఉందని గాని లేదని గాని మనం చెప్పడానికి వీలు లేదు. అవ్యక్తంగా ఉంటుంది. ఆ అవ్యక్తంగా అంటే బీజ రూపంగా ఉంటుంది. ఇది వరకు చెప్పుకున్నామే మనం, ఆ రంగు రూపంలో ఉంటుంది అనేసి. ఆ విధంగా ఉంటది. కాబట్టి ఒక్కొక్క కంట్లో ఒక్కొక్క గుణం ఉంటది. ఈ గుణాలు ఏది డామినేట్ చేస్తే ఆ గుణం మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది. రజోగుణం డామినేట్ చేసినప్పుడు కోపము, కామము ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. తమో గుణం డామినేట్ చేసినప్పుడు సోమరితనం, నిద్ర ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. సత్వగుణం డామినేట్ చేసినప్పుడు మనలో జ్ఞాన తృష్ణ, సద్బుద్ధి, సజ్జన సాంగత్యం ఇవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 3 మనలో కలిగితే ఆ త్రివేణి సంగమంలో మనం కలిస్తే మనం పవిత్రం అవుతాము. ఆ పవిత్రం కావడం కోసం నదః శ్రోణో గంగా తపన తనయేతి, ఈ 3 నదులు. దీంట్లో 2 నదులు, ఒకటి నదం. అంటే 2 తూర్పుగా ప్రవహించేటువంటివి, ఒకటి పడమటగా ప్రవహించేటువంటిది. తూర్పుగా ప్రవహించేటువంటివి 2 ఏమిటి అంటే మన నేత్రాలు, మనకున్నటువంటి నేత్రాలు, సూర్యనేత్రం, చంద్రనేత్రం. తూర్పుగా ప్రవహించేటివి ఏంటి? అర్థం ఏంటి? భగవంతుడి నుంచి దూరంగా, అంటే సృష్టి వైపు ప్రవహించేటువంటివి అని అర్థం. అంటే భౌతికమైనటువంటి మన దృష్టి సృష్టి వైపు ఉంటుంది. ఆంతర్దృష్టి సోణ నది, అది ఎటువైపు ఉండాలా? అది బయటకు కనిపించకూడదు, అది లోపల ఉండాలి, పరమేశ్వరుని వైపు ఉండాలి. అది వీటికి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం. పడమటి వైపు ఉంటుంది, వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది. అటువైపు పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఇటువైపు జగత్తు ఉంది. ఈ కన్నులు 2 జగత్తు వైపు చూస్తూ ఉంటాయి,
ఆ కన్ను పరమేశ్వరుని వైపు చూస్తూ ఉండాలి. ఆ మూడు కలిసేటువంటి చోటు భ్రూమధ్యం, అక్కడ అమ్మవారి స్థానం, దాన్ని ధ్యానం చేయాలి, అప్పుడు పవిత్రం అవుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో తెలియజేశారు. సంభేదం అంటే సంగమ స్థానం. ఆ సంగమ స్థానానికి ఈ మూడు తీర్థాలను తీసుకొని వచ్చినాను. ఎప్పుడైనా దేన్ని తీర్థం అని అంటాం? ఎక్కడ క్షేత్రం ఉంటే దాన్ని తీర్థం అంటాం. క్షేత్రం ఏమిటి? అమ్మవారు కొలువైనటువంటి చోటు. అక్కడికి ఆ ప్రవాహం వచ్చి అక్కడ కలుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు నేత్రాల యొక్క దృష్టి భ్రూమధ్యంలో పడడం వల్ల అవి తీర్థాలుగా మారాయి అని చెప్పాను. అది ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం. అర్థమైంది కదండి? అనఘం అంటే అనఘం అంటే పాపము లేనటువంటి అని అర్థం. పాపాన్ని పోగొట్టడం కోసం. ధ్రువం ఖచ్చితంగా ధ్రువం అంటే నాశనము లేనటువంటి. మరొకసారి పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతి పరాధీన హృదయే దయామిత్రైర్నేత్రైః అరుణధవలశ్యామరుచిభిః నదశోణో గంగా తపనతనయేతి ధ్రువమముం త్రయాణాం తీర్థానాం ఉపనయసి సంభేదమనఘం. సంతోషం. ఈరోజు కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రంలో నుంచి క్లాస్ జరుగుతూ ఉంది. కుంభకోణం సమీపంలో స్వామిమలై అనేటువంటి క్షేత్రంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పరమశివునికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ప్రణవ మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి పుణ్యక్షేత్రం ఇది. ఆ క్షేత్రంలో నుంచి ఈరోజు తరగతి జరుగుతూ ఉంది. ఇది విశేషం. సంతోషం. ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి మీరందరూ కూడా పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. గురుగారు, నాకు ఒక చిన్న సందేహం ఉంది. చెప్పండి. ఇవన్నీ నాకు కొన్నిసార్లు నిజంగా డౌట్ లా ఏదో అడుగుతున్నానా అనిపిస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకి ఇదంతా క్షంతవ్యం అనిపిస్తే క్షమించండి. పర్వాలేదు. అడగండి. ఇప్పుడు ఈ కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి కదా, మనం చదువుకున్న సౌందర్య లహరిలో. అవి అంటే కొంచెం మటుకు శైలేంద్ర కూడా చెప్తుంటారు, కొన్ని మటుకు కంఠస్థం వచ్చాయి, కానీ కొన్ని అంటే మా తరఫున ప్రయత్న లోపం వల్లే కాలేదనుకుంటా నేను. కానీ కొన్ని చాలా మటుకు వచ్చాయి, ఇంకా కొన్ని నేర్చుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇలాగ కొన్ని ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు మొన్న లాస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు చెప్పారు కదా, మీరు ఈ శివశక్తి కామ శీతకరణ అది మేము పద్యంలాగా చదువుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అవును. అది అంటే ఆ ఒక్కటే లాగా చదువుకోవచ్చా గురుగారు? రోజుకు ఒక 10 సార్లు 5 సార్లు ఎన్నిసార్లు అన్నా అలా చదువుకోవచ్చా? చదువుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక్క శ్లోకమే, అసలు మొదటి శ్లోకం ఒకటే చదివినా సరిపోతుంది. అన్ని ఏమిటంటే అమ్మవారి యొక్క లీలా విశేషాలని విస్తృతంగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పారు. కారణం ఏమిటంటే మన మనసు దేని మీదికి పోతుందో అదంతా అమ్మవారి అని చెప్పడం కోసం ఇది చెప్పారు. మన మనసు ఏకాగ్రమైనప్పుడు, మిగతా వాటి మీదకి మనసు వెళ్ళనప్పుడు అవన్నీ
స్పృశించాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం అనే ఒక్క శ్లోకం కూడా చాలు. అది అలానే ఇంకో శ్లోకం ఉంది, తపజనని తాటంక మహిమ అని సుధా స్వాతి అని. అవును అవును. అది కూడా అలా చదువుకోవచ్చా గురుగారు? ఒకటే ఒకటే ఏ ఒక్క శ్లోకమైనా చదువుకోవచ్చు, ఫలానా తీసేయాలని ఏమి లేదు. ప్రతి శ్లోకానికి సమానమైనటువంటి మహత్వం ఉన్నది. అది ఏ శ్లోకమైనా ఒకటి మనకు నోటికి వచ్చినటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పుకోవడమే మంత్ర జపం అనుకోండి, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎన్ని నోటికి వస్తే అని చెప్పుకోండి. రాలేదు, ఒకటే తెలుసు, ఒకటే చెప్పుకోండి. ఒకటే చెప్పుకోవడం కూడా కాలేదు అని అనుకున్నప్పుడు ధునోతు ధ్వాంతం నహ తనోతు క్షేమం నహ అని చెప్పుకున్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు రోజు పొద్దున పూట దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాం కదా ఇప్పుడు, అంటే నేను అలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ధునోతు ధ్వాంతం నహ తనోతు క్షేమం నహ అది అలా అలా చదువుకొని దండం పెట్టుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. 24/7 చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా. దండం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడైనా మనం చేసుకోవచ్చు. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా అసలు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. మనం దేవుడి దగ్గర నిలబడి మన మనసుని చేయండి ధ్యానంతో ఉంచి అలా చెప్పడం అని అడుగుతున్నాను గురువు. తప్ప తెలుసుకోవాలి నేను ఏమన్నా అంటే ఏం లేదండి, చేస్తానేమో అని ఏం లేదు, మీరు కొనసాగించండి, ఏం కాదు, మీ సాధన కొనసాగించండి. మళ్ళీ మనం వచ్చే వారం కలుద్దాం. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అందరికీ శుభరాత్రి. నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. అందరికి శుభం పోయారు. నమస్కారం.